रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करी साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1065 तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच महला तीजा जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 21वें सोले दे 9 पदियां तक दे पाठ पहला हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। जिन मन विच वत पाई सोई जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे। आप पछाणे सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाएंदा। जिन मन विच वत पाई सोई जाने। वत पहला जिन अखर वाल ध्यान दे लिए, जिन नन्हे नूं सियारीए एक किसी एक दी गल हो रही है। नन्हे नूं जदों सियारी आ जाए, जिन तीन नन्हे नूं सियारी आ जाए तो एक दी गल है। जदों नन्ना तो सियारी हट जाए, मुक्ता हो जाए तो एक तो वध दी गल है। इत्थे नन्हे नूं सियारी है तो एक दी गल हो रही है। जिन मन वत पाई, मन विच वत पाई, मन दे अंदर वत। वत की है? वस्तु। केड़ी वस्तु? नाम पदार्थ का जिक्र कर रहे हैं। जिन मन विच वत पाई, जिन्ने नाम दे विच, जिन्ने मन दे विच नाम पदार्थ नूं टिका लिया, सोई जाने। ओयो सच नूं जान पाउंदा है, ओयो सच दा आनंद मान पांदा है। गुर कै शब्दे आप पछाणे। गुर कै शब्दे कहने गुरु दे शब्द दे राही देखो आप पछाणे। हाँ, आप पछा अपने आप नूं पछाणे, अपने अंदरले नूं पछाण लवे। पर पछाणना किस तरह? गुर कै शब्द, कोई कसवटी होएगी, परख तइयों होएगी ना। गुरु का शब्द अंदर वसेगा। गुरु का शब्द जिहड़ा है दर्पण है। दर्पण सानू मैल तकाएगा। मैल असी तकांगे तइयों चेष्टा करांगे, तइयों सब तो पहला तो यह दिखेगी कि मैल है। जदों यह समझ आएगा कि मैल है, ते फिर मन दे विच दूजा ख्याल उत्पन्न होएगा, ए जेड़े मेरे अंदर मैल है, इनू मैं धो भी लवां। गुर कै शब्दे आप पछाणे। आप पछाण लवे कि मैं मैल विच हां। आप पछाणे सोई जन निर्मल। मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछाण, मैल नूं धो के सच नाल सांझ बना लवे, सच सच नाल इकमिक हो जाए। आप पछाणे सोई जन निर्मल, अंदरों मैल धो के जिसदी सांझ सच नाल बन जावे, कहंदे ने ओ पवित्र हो जाता है। बाणी शब्द सुनाएंदा। बाणी शब्द सुनाएंदा, कहंदे ने जो मन, जो अपने मन दे, देखो असी ध्यान दईए ना, जदों सच दे बोल मन विच टिकन लग पैंदे हैं ते सच ते झूठ दा एक तरह तो अंज समझ लीए झगड़ा होना शुरू हो जाता है मन दे विच ही। बाणी शब्द सुनाएंदा, शब्द रूप बोल सुना के ही आपा भाव दा पहचान होना है कि मैं, मेरे अंदर मैल है। ते जदों बाणी अंदर टिकदी है, जदों बाणी अंदर वसदी है, तइयों अंदरों मैल जिहड़ी है वो बाहर निकलदी है। तइयों जिहड़ा है आपा भाव जिहड़ा है इंज समझ लीए, तइयों सच नाल सांझ बनदी है। जी अरविंदर वीर जी। इत्थे जिन मन विच वथ पाई, बिल्कुल जिहड़ा सलबीर जी कह रहे हैं, बिल्कुल जिन्हें नाम गुरु कोलों नाम दी दात जिहदे मन विच टिक गई, जिन्हों हुण कहंदा एक ना सतगुरु की प्रतीत ना आई आ भी असीं गुरु की गल सुनने पे आ, लेकिन सानू भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन जिन्हां ने गुरु की गल नूं, इस नाम पदार्थ नूं अपने मन विच टिका लिता है, कहंदे इहदी कीमत जो है ना,
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਛਾੜ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਇਹ ਰਸ ਪੀਆ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਰਥ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਉਤਰੇ, ਪੁਤਲੇ ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਉਤਰੇ, ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ, 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ ਬੜ ਬੜ ਰੂੰਦੇ ਥਾਉ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਆਉਣਾ ਉੱਡ ਚਲ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਕਰੀ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਧੂੜ ਸਕੇਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਕਿਤਨੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਕਬੀਰਾ ਧੂੜ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇਹ, ਦਿਵਸ 4 ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਛੇ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਪੱਗ ਖਿਸੀਏ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਸ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਾ ਕ ਲਾਗਾ ਠਨਕਾ। ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਨੈ ਬਾਰਕ ਨੈ ਜੋਬਨੇ ਨੈ ਬਿਰਦੀ ਕਿਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜੰਮ ਫੰਦ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਹੀ ਤੇੜੀ ਹੈ। ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਚਰਮ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਉਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਂਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੈਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਸਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਲ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, 100 ਮਨ ਹਸਤੀ ਘਿਓ ਗੁੜ ਖਾਵੇ। 100 ਮਨ ਵਜਨ ਦਾ ਹਾਥੀ, 4000 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਾਥੀ, 100 ਮਨ ਹਸਤੀ ਘਿਓ ਗੁੜ ਖਾਵੇ, 500 ਦਾਣਾ ਖਾਵੇ। 5 ਸਿਰ ਦਾਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਗੇ ਫੂਕੇ ਖੇ ਉਡਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਗਏ ਪਛਤਾਵੇ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੀ ਫੂਕ ਮੋਈ ਦੇਵਾਨੇ ਖਸਮ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਫੂਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵਿਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ ਕੱਕਰ ਵਸਨ ਥਲ ਕੱਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਨ ਕੰਤ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੋਨਾ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਮੈਲ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਵੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਜੇ। नहीं बीजी इकबाल बीजी नहीं आया यार जी। हाँ जी जी पुआ जी आप जी विचार रखे थे प्लीज। जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर के शब्द आप पछाणे। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਹੀ ਓਨਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਚੂਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਆ ਜੀ। आप जी ने मन पे टुका के अंदर दी शिष्य का जिक्र किया। धन्यवाद जी जी आप जी के पिछों आज बहुत वॉइस आ रही है, एक साउंड चल रही है या हाँ ਤੁਹਾਡਾ जी ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ? हाँ जी हुन क्लियर है? यस भी जी जी हाँ जी जी सुखविंदर ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾ। ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਹ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਾਖੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੁੜਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਤਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਛੱਡ, ਇਹੀ ਸਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਖਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨਾ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ। ਹੁਕਮੇ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ, ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲੇ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ। ਜਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮਨ ਮਤ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਮਨ ਖਤਮ, ਮੈਲਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਮਨ ਦੇ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, ਆਕਾਰਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਮਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਤ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਉਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਪਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪਤੀਜ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਚੇਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਕਰਾਂ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਦਾ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ,
ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ, ਸਾਰੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ, ਗੁਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਵਸੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਉਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਡਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਬਿਲਟ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਰ ਚਾਚਾ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਸ ਨਾਲ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ, ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਮਨ ਵਡਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਪਰਰ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਂਝ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਆਂ ਮੇ ਬੀ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਵਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਗੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਕੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੇਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਪਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦ ਬੁੱਧੀ ਉਤਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਏ, ਉਂਝ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਉਹ ਕਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਕਾ ਮੋਲ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਉਸ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤੇ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਨਟਿਊਨਡ। ਜਦੋਂ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫਲॉलेस ਵਿਦ ਦ ਵਰਚੂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਹਰ ਮਿੰਟ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਵੇ is tuned, to be in tuned। ਉਹ ਮਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਣ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ, ਪੂਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ। ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ,
ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਇਹ ਕਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਤਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੂੜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਖੁਦ ਮੈਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ। ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਭਾਵ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉਂ ਧਰ ਉੱਪਰ ਛਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਇਆ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘਤ ਮੁੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਚ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁੱਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਆਖਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਅੰਕ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਇਨਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੂੜ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। ਸੁਰਤ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਚ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੀਜੀ ਬੰਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ,
ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ? ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਣੀ ਗਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਦੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਨਬਿਲਟ ਵਿਕਾਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਨਬਿਲਟ ਗੁਣ ਪਾਏ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ, ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਰੁਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਗਰੀ, ਬਾਲਕ ਹੈ ਕੱਚਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ। ਕੌਣ? ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗੀ ਕੋਈ, ਲੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੋਂ? ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਸਮ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਇਆਣਾ ਸੀ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਵਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਵਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅਵਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਅਵਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ, ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਵਗੁਣ, ਔਰ ਇਨਬਿਲਟ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ धन्यवाद वीर जी। इनबिल्ट नहीं है। बिल्कुल बहुत सोहना आप जी ने बिल्कुल खाली स्लेट ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਸਲੇਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੱਦੇ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, हर न चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा ए शरीर सब मूल है माया। जदों गुरु दा शब्द अंदर नहीं वस, जदों माया दे परे प्रभाव एक मूल है माया। मूल की है? मूल तो पाओ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ? ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇੰਦਾ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਪਾਓ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਸਦੀਵ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦੀਵ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਰੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰੇ 16 ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੁਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਕਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਗੇਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਮਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪੱਗੋ ਪੈਤਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਨਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇ, ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਈ ਮੂਰਖ ਤਿਨਾ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਤਨੇ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਵਾਸਤੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਏ ਤੋਂ ਪਾਓ ਪਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਭੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਜਾਮਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਜਾਮਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੇਤੈ ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਈ ਮੂਰਖ ਤਿਨਾ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਪਗੋ ਪੈਤਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਨਾ। ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਰੀਰ ਹਨ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਟ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਊਨਡ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਉ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਉ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਸਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਨ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਉ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਊਨਡ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। I'm sorry if I'm wrong. ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, you are not wrong, you explained it very nicely। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾ 11ਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਪਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪੇ ਬੁਝੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਰੱਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਕਾਰੀ ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਦਾ। ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪ ਮਨ ਇਸ 10ਵੇਂ ਪਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ। ਕਾਇਆ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਇੰਦਰਲਾ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਗਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਯੁੱਗ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਚੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀਂਦਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਾ। ਜੋ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰਭ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਭ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਨਾ ਚੇਤਾ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਪਾਏ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਰਨਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਮਾਨੂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤ, ਮਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਨ ਦੇ ਵਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਨਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ। ਹਾਰਨਾ ਚੇਤਾ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਾਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਲਾਅ ਹੁਕਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਭੋਗਨੇ, ਪਰ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਣਜਾਣਤ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੇਤੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਭਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਣਜਾਣਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਲਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੂਲ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਮਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜਗ ਖਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜੋ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਗਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾਰ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਇਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਕਵਨ ਮੂਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਪਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰਾ ਕਾਇਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾ ਚੇਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਂਗੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਵਿੱਤ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਨਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦੂਜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਉਹ ਮੂਲ ਪਛਾਣੀ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੋੜ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। बड़ी खूबसूरती नाल आप जी ने समझाना किया। पिछले पदे नाल रिलेट करके आपने समझाया कि पिछला पदा जिहड़ा है पॉजिटिव किस तरह शरीर पवित्र है ते साडे अपने कर्मां दी वजह करके असी जिहड़ा है नेगेटिविटी विच आके जिहड़ा बस के असी ध्यान दईए ना। आप जी ने नरक दा भी जिक्र किया ते पिछले पदे विच आप जी ने एक गल बड़ी सोहनी आप जी ने गल कीती सी। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਸ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਦਰ ਅਰਥ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਰਕ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਵਾਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੰਭਤਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ
ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਰਕ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ 11ਵਾਂ ਪਦਾ ਕਿ 12ਵਾਂ ਪਦਾ ਜੀ? ਵੀਰ जी 10वें तो लेके 12वें 3 पदियों का पाठ होया। आप बेशक तीनों का थोड़ा जा शॉर्टेज आप वैसे ही दे दो, शॉर्टेज बेशक आप तीनों का दे दो या 12वें का दे दो, जिस तरह आप ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਰੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਇਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤਨ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਤਨ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੂਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਆ। ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਮ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ, ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੂਆ। ਜੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜੀ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਓ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਤ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੇਤੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੋਇਆ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ।
एक दिन बच्चे ने की किया, उसने एक बहुत खूबसूरत जी तस्वीर बनाई जिसदे विच पेड़ पौधे पहाड़ नदियां, ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਆਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਤਸਵੀਰ ਆਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਈਓ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। या हरप्रीत ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।